Good morning, one and all present here. It is a pleasure to welcome you all for the weekly online workshop for the 110th week. The weekly online workshop is the objective to reach government arts and science colleges and state universities for the students to cover various topics and from the various speakers. Uh, we have a short video for the WOW weekly online workshop. Let's our team play the video for the weekly online workshop for the introduction video. Team, please. Thank you, team, for the wonderful video. And that's our wonderful travel through the weekly online workshop from 2021 that was inaugurated by our chief secretary, principal secretary, Dr. Karthikeyan sir. And it was keep on going through up to till now. We have completed 109 sessions around Tamil Nadu for the government arts and science colleges and state universities. These sessions have been honored by our 50th session is honored by our chief secretary, Dr. Arian sir, and the 75th session was honored by our DGP, Dr. Sailendra Babu sir, and our 100th sanitary session was honored by our Dr. Moonman, Dr. Mailsami Anadoi sir. I welcome you all for the 110th session, the principal and the coordinators of the Government Arts and Science College, Modakuruchi. And I heartily welcome our guest of the day, Dr. Anand Ganesh sir, on this behalf of day. And we welcome you from our SPD, State Project Directorate, Cruza sir. Sir, I welcome Dr. Savita from Government Arts and Science College, Modakuruchi, to give you a welcome address. Yeah, thank you, sir.
A warm good morning to one and all present here. It makes me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming our principal sir, Dr. J. Ebenezer, Government Arts and Science College, Modapurichi, Erode, and respected HODs of various departments, and I welcome my student friends of our college. And next, I would like to welcome today's chief guest, Dr. V. Anand Ganesh. He was he was heading the Department of Emergency Medicine, anesthesiology, and critical cases in a corporate hospital, and various organizers of RUSA's state project. Uh, a session a session with Dr. Anand Ganesh on mental health and hygiene will definitely guide us more focused on keeping our physical and mental body health. Once again, I welcome you all for this online workshop. Thank you one and all. Thank you, ma'am, for the welcome matters. Sir, Dr. Ganesh, sir, sir, you can take forward the session, sir. Yes, Thank you, sir. thank you. Let me start sharing my screen to people. Good morning, everybody. I hope you all can hear me clearly. Is it very audible, loud and clear? Clear, sir. Audible. Thank you. Thank you. Thank you. So, well, basically, I'm a doctor, anesthesiologist, and critical care physician. I've been working with various organizations. So, today is a very auspicious day, and it's a 110th session. And I have to first thank all the wise people sitting on the dais in a virtual place. And I need to thank our director, Ms. Vijay Lakshmi, and all the principals and the HODs and all the other people, and my dear brothers and sisters, students, everybody. I really welcome you all. As requested, um, I'm not going to continue a lot of things in English. Let's break down to our mother tongue, and so that it will be easy for everybody. Okay, but still, certain things and definitions can be spoken in English because it's classified in some WHO statements, which is very difficult for me to come back to a Sutta Tamil. Okay, thank you. So first, let's talk very sensible things. Okay, in the class will not be எப்படி ஒரு பெரிய லெக்சர் மாதிரியோ ஒரு அட்வைஸ் மாதிரியோ இருக்காது. This class will really get you to know you well and better understanding of your own. Okay, so mental health அப்படிங்கிறது is something which you will never see in your own eyes. கண்ணால பார்க்க முடியாது, but it can only be felt. Okay, so if you can feel, that means one second, I think yeah, if you can feel, this feeling is something very positive. When the feeling is negative, then it is different. So let's just see a small definition. Okay, you're able to see my screen, right? A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities that can cope up with the normal stress of life, to work productively and fruitfully, and is able to contribute to his or her community. ரொம்ப சிம்பிள். நார்மலா காலைல எந்திரிக்கிறோம், நைட்டு தூங்குறோம், பல்லு விளக்குறோம், குளிக்கிறோம், காலேஜ் போறோம், படிக்கிறோம், வரோம், வேலை செய்யறோம், எல்லாம் பண்றோம். அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கிறோம், சமைக்கிறோம், விளையாடுறோம். இது எல்லாம் ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டி. எப்போ நாம இதுல இருந்து தவறுறோமோ அப்போ there is something wrong. தவறுறோமா இல்ல இது பண்ண முடியலையா என்னால அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம்.
ஏன்னா a person ரெண்டு விதமான ஹெல்த் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஹெல்த் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஹெல்த், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இதுல ஒரு பிசிக்கல் ஹெல்த் இல்லாட்டி கூட a person பாத்தீங்கன்னா he will reach very big heights. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர், நிறைய பேர் ஹேண்டிகேப்டா இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுடைய திறன், ஆற்றல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டெஃப் அண்ட் டம்பா இருப்பாங்க, பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஒரு நார்மல் மேனை விட ஜாஸ்தி. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் இருந்தாலும் தே கேன் அச்சீவ் வெரி பிக். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்ஸ் இருக்கிறப்போ. ஆனா when you have a mental health issue, the whole problem is, முதல்ல உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. கண்டுபிடிச்சு அதை ட்ரீட் பண்ணலைன்னா யூ கேன் நெவர் அச்சீவ் யுவர் கோல். ஏன் இந்த மென்டல் ஹெல்த் நம்ம இவ்வளவு ரொம்ப சீரியஸா பாக்குறோம்னா, அக்கார்டிங் டு WHO, 66% ஆஃப் த பீப்புள் இன்டர்நேஷனலி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கால 66% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான் ஒரு டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு நம்ம போக வேண்டாம், இது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் சைக்கோ சோஷியல் வெல்பீயிங் இன் வோகா டைம்ஸ். வோகா டைம்ஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். நீங்க காலேஜ் போறீங்க, கஷ்டங்கள் இருக்கும், படிக்க முடியாது. இந்த வோகா டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, யூஸ்வலா நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்னா, மிஷன்ஸ்ல உள்ளதுலேயே டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் வோகா டைம்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறப்போ ஒரு வாலட்டிலிட்டி இருக்கும், மனசுல நிக்காது. ஐயோ இதை படிச்சு நான் என்ன ஆகணும்னு தெரியாது, எனக்கு சப்ஜெக்டே ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குதும்பாங்க. இதெல்லாம் படிச்சா நான் பாஸ் ஆகுனா, ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வோகா டைம்ஸ்ங்கிறது எங்களுக்கெல்லாம், நாங்கெல்லாம் மிஷன்ல இருக்கிறப்போ, சிரியால வார்ல இருப்போம், ஈராக்ல வார்ல இருந்தோம், இந்த மாதிரி டைம்ல தான் எங்களுக்கு இந்த வோகா டைம் சொல்லுவோம். ஆனா இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த வோகா டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு, காலேஜ் போற பசங்களுக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி கிராஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வாலட்டில், இதெல்லாம் டெஃபினிஷன்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. பட் நான் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்றேன். இந்த வோகா டைம்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ உங்களுக்கு 4 விஷயங்கள் ரொம்ப தேவை. என்னன்னா, பிசிக்கல், இமோஷனல், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி. இது 4மே இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்க ஈஸியா கிராஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? பிசிக்கல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் என்டியூரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், இதுக்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன். இமோஷனல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, பாசிட்டிவ் அவுட்லுக், செல்ஃப் ரெகுலேஷன். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, கமிட்மெண்ட் டு வேல்யூஸ், டாலரன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். மென்டல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியில அகைன் மென்டல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அட்டென்ஷன் ஸ்பேன், எபிலிட்டி டு ஃபோக்கஸ். ஏன் இந்த மென்டல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியில அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா, கான்சென்ட்ரேஷன். ஒரு மேடம், ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நான் சொல்றேன், நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு கிளாஸை கவனிச்சிங்கன்னா வீட்டுக்கு போய் முக்கால்வாசி படிக்கவே தேவையில்லை. அந்த கிளாஸ் அவங்க எடுக்கிறதுலேயே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். பட் அகைன் த கிரெடிட் இஸ் வித் த டீச்சர். அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவங்க அந்த கிளாஸை கொண்டு வந்து உங்களிடம் கொடுக்கணும். சரியா? இமோஷனல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி பத்தி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ நோ வி ஆர் ஆல் இமோஷனல். we are all into many relationships and parents and friends. நிறைய இமோஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் கடந்திருப்போம். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அகைன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த செஞ்சுரியில ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில நிறைய டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். என் மதம் பெருசு, உன் மதம் பெருசு, நீ என் மதத்துக்கு வா, அந்த மதத்துக்கு போ. இல்ல, யார் யார் எந்தெந்த மதம் பின்பற்றணுமோ அதை அவங்க பின்பற்றட்டும். இதுல நீங்கள் உங்களை தேடிக்கொள்ளணும். Where there is a silence and a spiritual peace which is built inside you with a religion, அதை நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும். Don't demarcate yourself and distinguish from other religions. இல்ல, எல்லாருமே மக்கள் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்க வந்து we used to do மிஷன்ஸ்னா, இப்போ ஒரு கண்ட்ரில வார் நடக்குதுன்னா we go as a team, as doctors,
அண்ட் நர்சஸ் எல்லாம் ஒரு டீமா போய் அங்க வார்ல அடிப்பட்டவங்க எல்லாத்தையும் நாங்க காப்பாற்றுவோம். ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்க நிறைய இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கோம். பீன் இன் சிரியா, பீன் இன் ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான், சுடான், எல்லா இடத்துலயும் நாங்க போய் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ நான் ஒரு ஹிந்து, ஆனந்த் கணேஷ் அப்படின்னு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. ஆனா அந்த காப்பாற்றக்கூடிய மக்கள் எங்களை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கடவுளின் வழி தூதுவனாக தான் பாக்குறாங்க. நீங்க வந்ததுனாலதான் என் குழந்தை பிழைத்து கொண்டது, நீங்க வந்ததுனாலதான் நாங்க உயிரோட இருக்கோம், நீங்க தான் கடவுள்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் அக்செப்டன்ஸ். நாம யாரு அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய பின்னணி என்ன, நம்மளுடைய ஹிஸ்டரி என்ன, நம்மளுடைய சிவிலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு இதை நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட்டே வராது. தென் டு பிகின் வித் பிசிக்கல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாண்டாதான் மனசு ஸ்டேபிளா இருக்கும். உங்க உடம்பை எவ்வளவு ஃபிட்டா வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ மனசும் ஃபிட்டா இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி நீங்க வெஸ்டர்ன் பீப்புள்லாம் பாருங்க எவ்வளவு ஃபிட்டா இருக்காங்க. எதனாலன்னா they always work out பண்ணாதான். இப்போ நம்ம மக்களும் there is a lot of awareness coming around and they have to work out and they have to really be consistent. sustainability வேணும். ஒரு மாசம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு விட்டீங்கன்னா திரும்ப வெயிட் தான் ஏறும். உடம்புல வெயிட் போட்டுச்சுன்னா மனசு திரும்ப நோண்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லெட்ஸ் சி இந்த சைக்கோ சோஷியல் வெல்பீயிங்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோஷியல் வெல்பீயிங், physical well-being, emotional well-being, workplace well-being and spiritual well-being. இது நம்ம 4 பார்த்துருந்தோம். இந்த workplace well-being அப்படின்னா மட்டும், இந்த workplace well-beingக்கு நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம், எஜுகேஷனல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? பிகாஸ் படிப்பு சில வருடங்கள், அதுக்கப்புறம் நீங்க வேலை தான் செய்ய போறீங்க. ஸோ workplace well-being இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எனக்கு சைக்கலாஜிக்கலா ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒருவேளை எனக்கு சைக்கலாஜிக்கலா இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா? நோ. ஸோ டோன்ட் யூ எவர் திங்க் தட் ஐ எம் சைக்கலாஜிக்கலி இல். அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் எனிபடி கேன் கோ டு அ சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் டாக் வெரி ஓப்பன்லி, அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட். டு பி ஆனஸ்ட், நான் நிறைய தடவை சைக்காலஜிஸ்ட போயிருக்கேன், சைக்காட்ரிஸ்ட பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நாங்களாம் இந்த மாதிரி வார் சினாரியோஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு வரப்போ எங்களையே அறியாம எங்களுக்குள்ள there is something called as PTSDன்னு சொல்லுவோம், போஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு வியாதி தொற்றிக்கொள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதை ஒவ்வொரு தடவையும் இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் போயிட்டு ஒரு மிஷன் போயிட்டு வந்தோம்னா போறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட்டஸ், வந்ததுக்கு அப்புறம் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ். இதே தான் சோல்ஜர்ஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஹார்ட்ஷிப் லொகேஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ நார்மல் ப்ரொசீஜர். ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட போய் கன்சல்ட் பண்றதுங்கிறது nowadays இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கிற மாதிரி தோணுதா, ஓகே ஃபைன், லெட் மீ கோ அண்ட் டாக் டு தம் அண்ட் see what is wrong. அதனால எந்த தப்புமே இல்லை. ஐயா, நிறைய பேர் கேன் பி ஆன் மெடிகேஷன்ஸ், இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். மருந்துகள் சாப்பிட்றாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனா we should not carry on with our own self with some issues within ourselves. ஏன்னா இது உங்களுடைய கோல்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை அட்டைன் பண்ண உங்களை விடாது. பிகாஸ் ஏன்னு நீங்க போக போக பார்ப்பீங்க. சரி, நான் சொன்ன மாதிரி who is having some issues அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்களே அப்படியே இதை பார்த்தீங்கன்னா புரியும். எனக்கு எப்பவுமே டயர்டா இருக்கு, ஐ cannot focus on my studies. ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல, புக் எடுத்து வச்சா எனக்கு எதுவுமே ஓட மாட்டேங்குது. யார் என்ன சொன்னாலும் ஐ எம் கெட்டிங் ஆங்க்ரி. நைட்டு படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. சேர் எடுத்து போட்டு ஒரு இடத்துல கிளாஸ்ல உட்கார முடியல, எங்கேயாச்சும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். ஐ cannot do something, I cannot sit straight, I cannot sit still. Change in eating habits. சில டைம் we call it as binge eating. சாப்பிடவே மாட்டோம், திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கரமா சாப்பிடுவோம், திடீர்னு 2-3 நாள் சாப்பிட மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஒரு சோக டியூனே போட்டுட்டு இருப்பாங்க சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஆல்வேஸ் worried or somebody always feeling sad or guilty. ஐயோ என்னாலதான் அப்படி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரியான சில சிம்டம்ஸ் உங்கள யாருக்காச்சும் ஒருத்தர் இருந்தா
ஒண்ணு இல்ல, இதுல ஒரு 2-3 எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, ஐ திங்க் it's very easy to go reach out to a psychiatrist or a psychologist to see, is there anything I'm going through? இது என்னாலதானா, இல்ல என்னை சார்ந்தவர்கள்னாலயா, இல்ல is it coming through a family? சில நேரம் familial traits சொல்லுவோம். அப்பா அம்மாக்கு யாருக்காச்சும் சில இஷ்யூ இருக்கலாம், அதனுடைய traits நமக்கு வரலாம். There can be a lot of hormonal imbalances. ஏன்னா இந்த காலத்துல நிறைய ஜங்க் ஃபுட் வந்துருச்சு, இந்த குர்குரே, லேஸ், கோக் இந்த மாதிரி நிறைய குடிக்கிறதுனால இட் ஆல்டர்ஸ் யுவர் ஹார்மோனல் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அட் early ஏஜ், 18 வயசுலயே வர ஆரம்பிச்சு. 16, 17, 18 வயசுலயே there is lot of hormonal disturbances. குறிப்பா பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடி வர ஆரம்பிச்சிடும், திடீர்னு வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ என்ன நினைப்பாங்க, ஓ ஐ எம் லுக்கிங் வெரி நாட் லுக்கிங் வெரி பியூட்டிஃபுல், நான் வெயிட் போட்டேன், இதுவே ஒரு பெரிய வரி ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப வெரி சிம்பிள் இஷ்யூஸ் இன் லைஃப் ஆக்சுவலி. ஆனா நமக்கு அது பெருசா தெரியும். சொல்லப்போனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா in this world there are lot of issues, there are lot of country. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன்ல வார், அடுத்தது காசால வார், சூடான்ல வார். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, you are all at your home, திடீர்னு one day somebody comes with a gun and sends you out of the house. உங்கள்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, ஒரு பாய், ஒரு தலகாணி, சும்மா ஒரு ட்ரெஸ், ஒரு பேக்ல எடுத்துட்டு நீங்க வெளியே போய் ஒரு ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ல இரு அப்படின்னு சொன்னா, how difficult your life will change. So we all should understand that we are living in a very good country, in a very good place, and try to appreciate what we have. ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட பெரிய விஷயம் ஒரு சில இடங்கள்ல கிடைக்காது. அண்ட் மோர் ஓவர், இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில இவ்வளவு ஃப்ரீயா வாழ்றப்போ அதை நம்ம என்னைக்குமே அப்ரிஷியேட் பண்ணது கிடையாது. என்னைக்கு நாம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம்னா, நீங்க நாளைக்கு ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போய் ஒரு கண்ட்ரியினுடைய சுச்சுவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா, then you will all people really appreciate this. So to have a better mental health, you should appreciate your surroundings first and then know who you are. And if you have a feeling that you are having something inside you which you are not able to find out, it's better to consult. So இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க, ஒரு மென்டலி ஐ எம் ஹேவிங் சம் இஷ்யூஸ்ங்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் சின்ன சின்ன விஷயங்கள், பேசிக் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் சொல்லலாம். மேபி இல்ல நான் இதை கிராஸ் பண்ணிட்டேன், இதுக்கு மேல நான் இன்னொரு ஸ்டேஜ் இருக்கேன் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுல பாருங்க, ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பீங்க. இப்போ that can result in unpleasant feeling and bodily symptoms. இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல if you see, you will get headaches, regular headaches, neck and shoulder pain, பசிக்கவே பசிக்காது. there will always be a feeling of lump in the throat. தொண்டையில ஏதோ இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பேக் பெயின் இருக்கும். ஸ்டொமக் அப்செட், ஸ்டொமக் அப்செட்னா அடிக்கடி டயரியா போகும், அடிக்கடி வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெஞ்சில ஒரு ஹெவினஸ், செஸ்ட் ஹெவினஸ், ஒரு மைல்ட் பால்பிட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். மசில்லாம் டைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், உங்களால ஃப்ரீயா நடந்து போக முடியாது, ஃப்ரீயா வேலை செய்ய முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்போ சம்டைம்ஸ் திடீர்னு உங்க ஹெச்ஓடி கூப்பிட்டு உங்களை ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, உங்க மேடம் கூப்பிட்டு ஏதோ கேட்கறாங்க, நீங்க ஏதோ சரியா பண்ணல, யூ ஆர் ஆன் a constant fear and stress. There is something called as a frozen syndrome. திடீர்னு ஃப்ரீஸ் ஆயிருவீங்க, என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாது, என்ன ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாது, will be just frozen. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறப்போ I think you definitely need a psychiatrist or a psychiatric counseling. Nothing wrong. This is to help you. Okay? So how can you manage this? Stress is very, very, very important to manage because நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த உலகத்துல நமக்கு க்ளோஸா வெரி ஃபியூ பீப்புள் தான் இருப்பாங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது யூ ஆர் இன் ஸ்ட்ரெஸ். உங்க பேரண்ட்ஸோட நீங்க க்ளோஸா இல்லைன்னா அவங்களோடையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அண்ட் வெரி வெல், இஃப் யூ ஆர் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப், யுவர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்
ஆனா டியூ டு அ சோஷியல் ஸ்டிக்மா அவங்களும் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. பட் இஃப் யூ ரியலி லவ் அ பர்சன், இஃப் சம்படி ரியலி யூ லவ் ஆர் யூ ஹூம் யூ கேர் ஃபார், தென் இட் இஸ் ஹை டைம் நீங்க எல்லாரும் ரியலைஸ் பண்ணணும், we should consult, take an advice. So nothing wrong. Mental health is not a stigma. Mental health illness can happen to anybody, you, me, anybody. So it is very common. அதனால நம்ம யாருமே இதை ஒரு பெரிய ஸ்டிக்மாவை பார்க்க தேவையில்லை. அண்ட் இந்த நாட்டுல மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் compared to other countries is the incidence is very less, but still we have very less psychiatrists, we have very less facilities, we have less awareness campaigns, but it is high time we have to increase all these things to reduce the incidences even more. சரிங்களா? இப்போ இந்த மென்டல் ஹெல்த்னால உங்க பாடி எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்க. ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஒவ்வொரு ஆர்கனும் எப்படி எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இது அப்படின்னு நீங்க பாருங்க. தலையில இருந்து எடுத்துக்கலாம். இன் brain and nerves, because brain is called the central nervous system. Headache, feeling of despair, lack of energy, sadness, nervousness, anger, irritability, trouble concentrating, memory problem, difficulty in sleeping, mental health, அதாவது anxiety, panic attacks, depression, இத்தனையும் பிரெயின்ல இது கிரியேட் பண்ணும். ஹார்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஹார்ட் ரேட் ஸ்டார்ட்ஸ் பீட்டிங் ஃபாஸ்ட் ஆர் பால்பிட்டேஷன்ஸ், பிளட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக். யாருக்கு வேணாலும் எந்த வயசுல வேணாலும் வரலாம். வயிறுன்னு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது நாசியா, ஸ்டொமக் ஏக். நாசியானா வாமிட்டிங் மாதிரியே இருக்கும். ஸ்டொமக் ஏக், ஹார்ட் பர்ன், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ், வெயிட் கெயின், இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்ட் அப்டைட். அடுத்தது பேன்கிரியாஸ். பேன்கிரியாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கதான் இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகுது. நமக்கு இன்சுலின் ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆனால் நம்ம சுகர் லெவல்ஸ் கரெக்டா ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஸோ தெர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் டயபிட்டிஸ். அடுத்தது இன்டெஸ்டைன், வயிற்றுக்கு கீழே குடல்ல, டயரியா, கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் அதர் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஃபார் விமன், irregular and very painful periods, reduced sexual desire. For men, it will cause impotence and low sperm production and reduced sexual desire. இது போக other skin problems எல்லாம், முகத்துல acne and other skin problem, muscle ache and tension, increased risk of low bone density and weakened immune system, making it harder to fight off or recover from illness. அடிக்கடி காய்ச்சல் வந்துட்டு இருக்கும், அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், அடிக்கடி டயரியா, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்ம இருந்து வெளியே வரணும்னா அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு இல்னஸ் we have to beat it and come out of it. ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் முக்கியமா என்ன ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன்னா, முதல்ல நம்ம யாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த நாட்டை பத்தியும் இந்த மக்களை பத்தியும், இந்த நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு, 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, 1000-2000 years back, ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இன் த கண்ட்ரி. நாம் எவ்வளவு அறிவாளிகளா இருந்தோம் இந்த நாட்டுல. அதுக்கப்புறம் படிப்படியா இந்த நாட்டுல என்ன நடந்துச்சு, இந்த மதங்கிறது இந்த நாட்டுல எப்படி வந்துச்சு, நாமெல்லாம் பூர்வீகத்துல யாரு, என்ன படிச்சோம். ஏன்னா ஒரு நாட்டில் சரித்திரத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு, நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும், சில நெகட்டிவிட்டியும் இருக்கும். நெகட்டிவிட்டியை விட்டுறணும். சில சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ், சில தேவையில்லை, இதெல்லாம் அந்த காலங்களில் இருந்த unscientific following superstitions and following methods, அதெல்லாம் விட்டுட்டு பாசிட்டிவிட்டி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம சந்திராயன் விடுறோம், ரஷ்யா லூனா 25 விட்டுச்சு. யார், I mean, so many countries are trying, but India made it in the second time. இதெல்லாம் எப்படி? இன்னைக்கு ஒரு 100 வருடங்களுக்கு முன்னால டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சா, மூன் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குன்னா, ஆனா 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாலே நம்ம முன்னோர்கள் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. 10,000 வருடங்களுக்கு முன்னால சூரியன், சந்திரன், புதன், வியாழன் கிரகங்களை கணிச்சு எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இந்த மென்டல் இல்னஸ பத்தியும் அந்த காலத்திலேயே பல புத்தகங்களையும் எழுதிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளவு ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு நாட்டுல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம நாட்டுல இருந்த சொத்துக்களை எடுத்துட்டு போய் தான்
எத்தனையோ நாடுகள் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி ஹூ வி ஆர் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நான் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இன்னொன்னு, இவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டி சொல்லிட்டு சில நெகட்டிவிட்டி நான் சொல்றேன். ஒரு 1000 காலகட்டங்கள்ல என்ன ஆச்சுன்னா, ஏடி ஆஃப்டர் தட் இந்த நாட்டில் இருந்த வீர மன்னர்கள்லாம் என்னன்னாங்க, வாளை கீழே போட்டுட்டு புத்த மதங்களுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அமைதியை விரும்பி தேடிய நாடு இது. அதனாலதான் நிறைய படையெடுத்து வந்த சில மன்னர்கள் இந்திய நாட்டை ஆக்கிரமிக்க முடிஞ்சது. நிறைய இஸ்லாமியர்கள் படையெடுத்து வந்தாங்க, எல்லாரும் ஆக்கிரமித்தாங்க. இது ஒரு பாசிட்டிவிட்டியா நம்ம பாக்குறோம். ஆனா வந்த மக்கள் அதை அப்படி பார்க்கல, ஒரு சாத்வீக முடிவா பார்க்கல. வந்தாங்க, அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள், நம் மக்களை கொலை செய்தார்கள், அது பண்ணாங்க, இது பண்ணாங்க. ஏன் நான் இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு தைவான் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு. அதுல ஒருத்தட்ட பேசி இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னாரு, எனக்கு இந்தியர்கள் என்றால் பிடிக்காது அப்படின்னு ரொம்ப ஓப்பனா சொன்னான். ஏன் அப்படின்னா, உங்க நாட்டுக்குள்ள எத்தனை பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்தாங்க, எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் படையெடுத்து வந்தாங்க? ஏதோ ஒரு 10,000 பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்திருப்பான், ஒரு சில ஆயிரம் முகலாயர்கள் வந்திருப்பாங்க. இவர்களுக்கு அடிபணிந்து போன இந்தியர்கள் தானே நீங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு தைரியம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். உங்கள் நாட்டை நீங்களே, ஜெனரல் டயர் சுட சொன்னது உங்க மக்களை யாரிடம் சொன்னான்? உங்க இந்தியர்கள்ட்ட தான் சொன்னான். நீங்களே தானே சுட்டு கொன்னீங்க. ஏன் அந்த கூட்டத்துல ஒருத்தன் திரும்பி ஜெனரல் டயரை சுட்டுருக்கலாம்ல அப்படின்னு ஒரு தைவானீஸ் என்கிட்ட கேக்குறாரு. அப்போ இவ்வுலகின் பார்வை என்ன இந்தியா மேல அப்படின்னு நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இளைஞர்களாகிய நாம இவ்வுலகிற்கு ஒரு நிலையில் எடுத்து காட்ட வேண்டும். அது சில நாட்கள், ஆனால் இந்தியா இப்பொழுது இந்தியா மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்களாக நாங்கள் இந்நாட்டை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு காட்டணும்னா we all should be healthy. இந்த மென்டல் இல்னஸ் அப்படிங்கிறது தகர்ந்து வந்துட்டு ஐ ஆம் வெரி ஹெல்தி, மென்டலி, பிசிக்கல்லி, இமோஷனலி, சோசியோ எக்கனாமிக் எல்லா விஷயத்திலையும் ஹெல்தியா இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்கள்லாம் எந்த சைடு போயிட்டாங்கன்னா, ரொம்ப எங்க போனாலும் there is a lot of alcohol, binge drinking, smoking. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரையுமே சொல்ல முடியாது. சாதிக்கணும், சாதிச்சுட்டு எதை வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். ஆனா மனசாட்சிக்கு பயந்து பண்றவங்கன்னா நார்மல் பர்சன். அப்பதான் யூ ஆர் மென்டலி ஹெல்தி. வரும் கிராமங்களிலும் சரி, சிட்டிலையும் சரி, பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைஃப். அதுக்கு அந்த லைஃப்ல நீங்க செட் ஆகணும் அப்படின்னா மென்டல் ஹெல்த், அவுட்ஸ்போக்கன்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸோ உங்களுடைய ஹிஸ்டரிய நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க யாரு, என்ன, எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க டிட்டர்மின் பண்ணீங்கன்னா தான் இந்த வாழ்க்கையில நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போக முடியும். சரியா? ஸோ டூ நாட் திங்க் தட் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டிக்மா. ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்வேஸ் பேட்? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் அன்அவேர் ஆஃப் அஸ், உங்களை நீங்களே யார் என்று தெரிந்து கொள்ளவில்லைனா, இஃப் யூ இக்னோர் த த்ரெட், எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஐ கேன் மூவ் ஆன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாவோ, ஆர் இஃப் யூ கெட் வெரி ஸ்கேர், இந்த பிரச்சனையை பார்த்து பயந்து வெளியே சொல்லாமையே இருந்துட்டீங்கன்னா, தென் வி கேன் நாட் ஈவன் டூ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் டேஞ்சர். இதுல இருந்து நீங்க கண்டிப்பா தப்பிக்கவே முடியாது. இது நீங்க எவ்வளவு ஓடினாலும் துரத்திக்கிட்டே தான் வரும். அண்ட் வி கேன் நாட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. சரியா? உங்களுடைய எஃபிஷியன்சி கண்டிப்பா குறைந்து விடும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லுக் இன் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் கம் அவுட் அஸ் அ ஷைனிங் ஸ்டார். தேங்க்யூ. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இன்னொரு வெரி பிசிக்கல் திங்ஸ், ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க எப்படி நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு, இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பட் நல்லா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன அப்படின்னா, இதுதான் உங்களுடைய சிம்பிள் ஃபார்முலா டு திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், தட் யூ ஆர் இன் அ குட் ஸ்டேட். ஒரு பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷியஸ் டயட்,
plenty of water, physical exercise, regular, sustained, நல்ல தூக்கம், rest and recreation, balance between work and rest, healthy coping skills. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுதுதான் நீங்க ஒரு நார்மல் பர்சன் அப்படிங்கிறது சொல்றோம். இதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒண்ணு மிஸ் ஆகிறப்போ ஒவ்வொன்னா everything will start falling apart and it is going to be a very difficult comeback if you don't seek attention. So look into it again very clearly. If you cannot keep yourself calm mostly, if you are sad most of the time, if you lose your drive to move on, or if it hampers your daily activities, if you feel that life is worthless to live, if you start having suicidal thoughts, if you can't stop or reduce your alcohol, tobacco, drug use, then you are in a very difficult situation. இதை தாண்டி வர்றதுக்கு கண்டிப்பா you need a psychiatric counseling, and which is very normal. And also friend circle is very important. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா you might be very normal and clear, but திடீர்னு உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட you can find out the changes. என்ன இவ ஒரு மாதிரியாவே இருக்காளே, ஒரு மாதிரி she is very sad, ஏன் சரியா பேச மாட்டேங்கிறா. உடனே நீங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லலாம், ஏன் அவ கொஞ்சம் சரியா என்கிட்ட பேச மாட்டேன், உங்கள்கிட்ட நல்லா பேசலாம், வீட்டுல நல்லா இருக்காளா. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இல்லம்மா வீட்லயும் ஒரு மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா there's nothing wrong. You can tell their parents, இல்லைங்க இந்த பொண்ணு இப்படி இருக்கு, இந்த பையன் ஒரு மாதிரி இருக்கு. nobody is going to take it in a wrong way. அப்படியே அந்த அம்மா அப்பா தவறாக எடுத்தாலும் ஒரு 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 எஜுகேட்டட் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிய நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இல்லம்மா ஏதோ சம் இஷ்யூ இருக்கு, நீங்க அவள்கிட்ட பேசுங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சைக்காரிஸ்ட கூட்டு போய் பார்ப்போம். அப்படியே அந்த வீட்டுல சொல்லுவாங்க, ஏன் என் பொண்ணோ பையனோ என்ன மென்டலி அன்ஸ்டேபிளா, சைக்காட்ரிக்ல அப்படியெல்லாம் இல்லாம இந்த மாதிரி நாங்க படிச்சிருக்கோம், சொல்லியிருக்காங்க, எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க, there is nothing wrong அப்படின்னு try to console them. If you are not able to console them, then you have to take a right decision and inform your teachers or anybody closer and make this thing, அதாவது it should be a private conversation with your principal or to your HOD or your teacher, so that they will really take over from there to save your friend or anybody whom you really care. Okay. And also there are a lot of factors in this world nowadays which is hampering the health of the students, especially alcohol, tobacco and drug usage. I hope there is a lot of drugs which has been widely used in the country nowadays. It can be avoided if your mental status is really good. And என்ன சொல்ல போறோம்னா, addiction will be the end of all these illness. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. So if you are mentally ill, soon the state of addiction will gather you. Okay. Next is thank you. I hope you all can understand something. You all could understand. So if you have any doubts, do not hesitate. தயவுசெய்து கேளுங்க. I'm here. I'm available for you all. Thank you from my side. Yes, anybody has any doubts, you can openly ask. Thank you. Yes, students, if you have any queries, please, sir is available. You can post your chats there, or you can unmute yourself and you can ask your questions. If you have any queries, please come forward. Or else you can post your messages or queries in the chats. Bharani Ponraj, you raised your hand. You have any query? Any question? Students, you can post your questions in the chat. யாருக்கு என்ன question you can ask. It's a friendly chat, so you don't have to worry. தயங்காம கேளுங்க, எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் சார்கிட்ட கேளுங்க. இந்த சார் சொன்ன இன்னைக்கு இந்த விஷயத்துல இருந்து
உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகமா இருந்தால் மர்சி கேளுங்க. ஆடியோ ஆன் பண்ணி கூட நீங்க பேசலாம் மர்சி. இல்லைன்னா நீங்க சாட் மெசேஜ்ல போட்டீங்கன்னா கூட சார் பார்ப்பாரு, ரிப்ளை பண்ணுவாரு. சார், students are being shy to ask the questions, and we'll get we'll send a feedback to the college, sir, to the students through our feedback link. We'll post a feedback link also here. Yes. Through there, we'll ask their queries and or any other suggestions they can give in their link. And we also upload this video, this session in our YouTube channel, sir. TN Rusa. Yes. And many students can, not even this Madakurchi College students, they get all other students, institution students can also watch their this session over YouTube channel. And we have vote of sir, we have a vote of thanks from one student, Sujita. Sujita, are you there? Sujita? Sir, is my voice is audible? Yes, Hello? you are audible. Okay, sir. You can. We are honored to the gracious presence of our esteemed chief guest, Dr. Anand Ganesh. He has 16 years of experience in general practice and 8 years of teaching experience and assistant and associate professor in critical care and emergency medicine. And he have treated almost 45,000 people in COVID pandemic. And thank you, sir, for spending your valuable time with us. We had learned how mental health and hygiene is very important to everyone's life. It's our pleasure to be the part of the session. Once again, thank you, sir. At the end, I'm thankful to our respected principal, sir, Dr. Ebenezer, HODs of various departments, all the staff members from the effort to this session. I'm very gratitude to all the students for attending the session. A special thanks to Mrs. V. Savita ma'am from Department of English addressing the vote of thanks. Welcome speech. Once again, thank you all. I would like to end my speech with a quote. If a person wants to live a healthy and hygienic life, he or she needs to be mentally strong and physically fit. Thank you, sir. Anything? Okay. Or like anybody have any doubt? You can very well email me. I'll write to you. Or anybody needs any help, please don't hesitate to approach. You will be directed to a proper channel and your issues will be sorted. Okay. I have sent a email ID so you can make use of it anytime. Okay. Thank you, sir. Thank you for I want to thank the state project directorate of the RUSA for coordinating everything. So all the members as well as the project director for coordinating all these things. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, Ganesh, sir. Thank you, Ganesh, sir. Thank you for your wonderful session, sir. Students, please take down the Ganesh sir email ID and ask whatever your questions, queries, and related to your mental health and physical health too. Sir is ready to answer your queries at any time. So please make yourself benefit, and I hope you all get benefited by this session. Thank you, sir. Thank you so much for a wonderful PPT and PPT sessions. Thank you, sir. Thank you so much for the session, sir. This session will be uploaded in our YouTube channel, TN Rusa. All the students can, who are not able to watch this session, miss the session, they can view their session on the updated video. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, madam. Thank you.